Independence Day to everyone. So before we go to our praise and worship, let's start our praise and worship with the prayers. Since thank you for the blessed day, but thank you Lord for your dear God. Help us Lord to go through the praise and worship today and also for the service Lord today. Let us know when we need to rest to the praise of God. Show us your guidance, help and guide us Lord for today Lord and also for the message Lord. Thank you Lord for preparing us Lord for the message for today and also thank you Lord for leading us all throughout this day Lord. Let your power and anointing to rest remain and praise you for this time. Okay, so the first song is Majesty.
welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. It's a great joy and a great pleasure. Happy Independence, 63 Independence Day of Malaysia. I welcome you, all of you, from Revival Generation, Christ-like Transformed Ministries, Odyssey House Assembly, Joints of Youth, and all bodies that's been watching, and all these people watching from all over, many countries all over the world. I love you so much. It's a great pleasure once again to be with all of you. Today is a special message. God will speak to us on the 63rd Independence Day of Malaysia with the title of Malaysia Prihatin, that Malaysia concern. Okay, this is what been chosen by the country for this year. But let's turn to the Word of God for the scripture reading. The scripture reading taken from the book of Genesis, chapter 1, verse 28. இதனாலேயும் அறுவடை ஊழியர்கள் சார்பாகவும் பரிசுத்த ஆவோஸ் அசெம்பிளி சார்பாகவும் ஜாயின்ட்ஸ் ஆஃப் யூத் சார்பாகவும் இன்னும் அநேகர் தேவ பிள்ளைகள் தேவ மனுஷன் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை வரவேற்கிறேன். என் தேவன் உங்களோடு பேசுவார் நம்புகிறேன். இந்த நாளிலையும் பர்த்டேக்கா தினத்தை கொண்டு இந்த நாளில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த செய்தியை உங்களை எடுத்து கொண்டு வருவார் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த பர்த்டேக்கா தினத்திலையும் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். 63வது பர்த்டேக்காவை மேஷா சந்திக்கிறபடியால் இதனால் இந்த நாலு வசனங்களோடு பேசணும்னு நம்புகிறேன். எடுத்துக்கொள்வோம். வாசிக்க வேண்டிய வேத வசனம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 28. ஆங்கிலத்தில் வாசிச்சுட்டு அப்புறம் நான் தமிழுக்குள்ளாய் கடந்து போகிறேன். Let's read the book of Genesis, chapter 1, verse 28. And the Lord blessed them, and the Lord said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over everything living that moveth upon the earth. Okay, let's pray. Father, I praise you, I give you glory and honor. Thank you, Jesus, for this time. I pray, Holy Spirit, that only you will speak, that we shall listen. Let your word go in boldness and excellence, unchecked by evil forces, that people may be delivered, the children will be blessed. In Jesus' name, amen. Okay, தமிழில் வாசிக்கிறவங்க நீங்கள் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை நீங்கள் அதை வாசிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ் பைபிள் உள்ளவங்க நீங்கள் அதை சமமாக வாசித்துக் கொள்ளுங்க. கனி கொடுத்து பழுகி பெருகி பூமி ஆட்கொள்ளும்படி கர்த்தர் இந்த நாளிலையும் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர்களுக்காக சொல்லுகிறார். Let's go to the introduction. God created heaven and the earth and gave Adam clear instruction of what to do with the earth in Genesis 1:28. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார். ஆதாமாகிய நம்ம முற்தகப்பனாகிய ஆதாமுக்கு திட்டவட்டமான திட்டத்தை என்ன அந்த பூமியில் செய்யணும் என்று ஆண்டவர் பேசினார். ஸோ இந்த வசனம் தான் நீங்கள் முதல் வாசிங்க. God desired Adam to invade and dominate the whole earth as it is in heaven. கர்த்தருடைய விருப்பம் என்ன? கர்த்தருடைய விருப்பம் ஆதாம் இந்த பூமியை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்று பரலோக ராஜ்யத்தின் கலாச்சாரத்தை இந்த பூமியில் கொண்டு வருவான், அதை ஆண்டு கொள்வான் என்று கர்த்தர் விரும்பினார். That was the purpose of God. The purpose of God is the original assignment given to Adam is to dominate the earth. ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரதான வேலை என்னன்னா பூமியை ஆண்டு கொள்ளும்படி. ஆனாலும் however we notice the disobedience of Adam and the fall of Adam fall from revelation to information, and he lost the purpose of his life as many of us today. பாருங்க, ஆதாம் என்ன பண்ணினார்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய கீழ்ப்படியாமையினால் வெளிப்பாட்டிலிருந்து நாலேஜுக்கு வந்துட்டாரு, இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்துட்டாரு. வெளிப்பாட்டிலிருந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வர ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன என்று அறியாமல் தெரியாமல் காணா போன மனுஷனை போல இன்னைக்கு அநேகர் இருக்கிறதை போல அதான் மாறினார். This is why the human being is still feeling lost and wondering and finding themselves in most situations. இதன் நிமித்தம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இதனால மனிதர்கள் 9 பில்லியன் மனிதர்கள் காணப்பட்டாங்க பூமியில். அநேகர் இன்னும் அவர் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்காங்க, அவங்க யாரு, அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அலமோதி கொண்டு தெரியாமல் வாழ்கிறார்கள் என்று ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Jesus Christ came to this earth to restore the right relationship, and he came to make the right vision
once more back on this earth. பூமியில இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு காரணம் என்னவென்றால் மீண்டுமாய் இந்த பிரதான ஊழியத்தை ஆதாம் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை மனிதர்கள் திருப்பி தொடங்கும்படி பூமி ஆண்டு கொள்ளும்படி சரியான உறவோடு ஆண்டு கொள்ளும்படி இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கே வந்தார். And this is why Jesus never preached about himself at all throughout his ministry, but he was preaching about the kingdom of heaven. இதன் நிமித்தம் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மொத்த செய்தியிலையும் இயேசு கிறிஸ்து அவரை பற்றி எதுவுமே அவர் பேசல. அவர் பேசுறது அத்தனையுமே தேவராஜ்யத்தை குறித்து, தேவராஜ்யம் இப்படிப்பட்டது, தேவராஜ்யம் அப்படிப்பட்டது, தேவராஜ்யம் இப்படிப்பட்டது. Jesus was pointing at the kingdom of God is like this, kingdom of God is like that, kingdom of God is like this. He never pointed at him. The testimony of Jesus Christ is not a religious statement. அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவோடைய அவர் கொடுக்கிற அந்த சாட்சி அது வந்து ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியம் இல்லை. இன்னைக்கு அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னாலே உடனே கிறிஸ்தவங்க, கிறிஸ்துவ மதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பிங்குள்ள போயிடுறாங்க. In most cases, when the moment we say Jesus Christ, automatically people stereotype into this is Christian people, this is Christian religion. No, this is not a religious statement but it is simply the right model of a human being should live on this earth. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னா அவர் தான் பிரதான கரெக்டான ஒரு மாடல், ஒரு மாதிரி எப்படி மனிதர்கள் வாழ வேண்டும் என்று. இன்னைக்கு மனிதர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும்னு பார்க்கணும்னா இயேசு கிறிஸ்து நீங்க பார்க்கணும். அவர் தான் மாடல். இது வந்து ஒரு மதம் கிடையாது. ஓகே, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், the testimony of Jesus Christ, the life of Jesus Christ is a perfect model how should every human being live in this earth. And it is not a religious matter. Okay, let me give you some history. Let me give you some history for you some understanding. ஒரு சில உங்களுக்கு சரித்திரத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன், அப்பொழுது உங்களுக்கு வழங்கும். I'll tell you in English first, then I'll go for the Tamil speaking people. The Roman Empire who ruled the whole earth at one point. The Roman Empire was so strong. The reason being why the Roman Empire was so strong is the Romans, they had the strength in their body, but they were being tuned by the mind of Greeks. ரோமர்கள் பார்த்தா அந்த பூமியை ஒரு காலத்துல முழு பூமியும் ஆண்டார்கள் ரோமர்கள். இதை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் உடல்ல பலம் ரோமர்கள் இருந்தாலும் அவரோட சிந்தையில, அவரோட மூளையில கிரேக்கரோடைய சிந்தைகள் காணப்பட்டுச்சான். Let me explain to you. The mind of the great philosophers like Socrates, Plato, Aristotle, they are all thinkers. Okay, the thinkers, they think in such a way that they could design this world so people can obey them. Okay, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னது வந்து அரிஸ்டோட்டல், பிளாட்டோ, சோக்ரட்டிஸ்லாம் இவர்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறபடினால் அவர்கள் அந்த சிந்தனையில ஜனங்களை எப்படி அடிமைகளை மாற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் காரியங்களை செய்தார். So they turned the ministry or the mission of Jesus Christ into a religious book or a practice of religious group. நீங்க பாப்பீங்க ஆதியில இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தது ரோமர் எம்பையர் தான். நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க ஒன்றாம் நூற்றாண்டு in the beginning you can see the government that crucified Jesus was the Roman government, and you can see after that in 100 years of the first AD the Christians who were so called in Christ like, who they really exactly live like Christ, were persecuted and killed to death by the same government. Because why? They don't want such a lifestyle. They wanted a religion, and they pushed all the saints back into a building and give them a book and say you stay in the church in a building and you keep quiet. So this is how the Romans modified the Christian, the lifestyle of kingdom or the dominion of earth, heaven on this earth to become a mere religion like any other religion. இவண்ண மாதிரி தான் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். இந்த ரோமர்கள் என்ன பண்ணினாருன்னா அந்த நூற்றாண்டு 1ஆவது நூற்றாண்டில் இயேசு கிறிஸ்து மருத்துவப்படு அப்போஸ்தலர் அநேகரையும் சித்திரவதை பண்ணி சாகடித்து மீண்டுமா ஒரு பில்டிங்குள்ளே தள்ளி ஒரு புக்கை கொடுத்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு மதம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மைண்ட் செட்டை அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. Today I want to tell to you, if a fish or an aquatic animal is taken away from the water, the fish will die. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு மீன் இல்லைன்னா தண்ணியில் வாழுகிற ஒரு மிருகமாக இருந்தாலும் சரி,
அதை தண்ணிலேருந்து நீங்கள் வெளியாக்குனீங்கன்னா செத்து போயிடும். ஓகே, if you take a vegetation from the soil will automatically die. ஒரு செடி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மற்ற எந்த செடி இருந்தாலும் சரி, அந்த செடியை நீங்கள் மண்ணிலேருந்து பிடிக்க எடுத்தீங்கன்னா வேற அந்த செடி செத்துரும். So today similarly, human being, if we are removed from the Creator, who is our God, you will die. So that is the concept. Okay, when you are removed from the relationship and you are given some other religion, then you die. So this is what I'm trying to say. Jesus Christ never preached about himself, but instead preached about the kingdom of heaven on the entire ministry. So I want to re-emphasize again and again, churches, it's good to preach about Jesus, but it's more important for you to preach about the kingdom of heaven, because that was the message Jesus preached on this earth when he was on this earth. திருசபைகளுக்கு நான் சொல்ல ஒரு ஆசைப்படுறது என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அநேக காரியங்களை நீங்கள் வந்து ப்ரீச் பண்ணுறது நன்மை இருந்தாலும், இயேசு கிறிஸ்துவோட உண்மையான அவர் ப்ரீச் பண்ண மெசேஜ் என்னன்னா தேவராஜ்யத்தை குறித்து நீங்கள் ப்ரீச் பண்ணணும்னு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். The kingdom of God is not a government. The kingdom of God is a kingdom ruled by a king. தேவராஜ்யம் என்றது ஒரு அரசாங்கம் கிடையாது. அதில் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டினை டெமோக்ரேட் பண்ணி ஆளுங்க தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை. அது வந்து ஒரு ராஜ்யம், ஒரு ராஜாவால் ஆளப்படுகிறது. It's ruled by a king. The kingdom wants us, that means you and I. The kingdom of heaven wants you and I to take dominion of the earth once again, exactly like Adam. இதுதான் பரலோகம் ஆசைப்படுறது. பரலோகம் ஆசைப்படுறதுன்னா பூமியை மீண்டுமா நம்ம என்ன செய்யணும், ஆண்டு கொள்ளணும். நீங்களும் நானும். So if you notice Genesis chapter 1 verse 28, it is not a religious statement, but it is an economics statement. Let me explain to you. ஆதியாகமம் 1:28 நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 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 அதிகாரம் இல்லை, மத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வசனம் இல்லை. இது என்னத்தை சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு ராஜ்யத்தையும் ஃபைனான்சியம் இதை குறித்து ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டிருக்கார். நல்லா கேளுங்க. I explain to you how. நல்லா நன்றாக கேளுங்க. Genesis 1:29. There are 4 things that I want to highlight to you. Number 1, fruitful. Number 2, multiply. Number 3, replenish. Number 4, subdue. ஓகே, 4 காரியம் உங்களுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன். ஒன்றாவது கனி கொடுத்து, ஓகே, பழுகி பெருகி பூமியை ஆட்கொள்ளுங்கள். 4 காரியம் இருக்கு. ஃப்ரூட்ஃபுல், மல்டிப்ளை, ரீப்ளனிஷ் அண்ட் சப்டியூ. There are 4 things. Let me explain one by one. Fruitful means, what is the meaning of fruitful? A tree that produces something useful for others' consumption. ஓகே, கனி கொடுத்தா என்ன தெரியுமா, நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும். ஒரு மரம், அந்த மரம் கனிகளை கொடுத்து அந்த கனிகள் மற்றவர்களுடைய புசிப்புக்கு நன்மையாய் காணப்படுகிறது தான் கனி கொடுக்கிறதுன்னு சொல்றது. So if a tree gives a fruit that people cannot eat, then the tree is useless. Because why? It's no use. The tree has no purpose. So similar to you, today God wants you to be fruitful. God wants you to be able to produce something that would benefit the others all over the world. So this is what God wants you to do. And it has a genetic in itself to reproduce. அதுக்குள்ளார நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அணுக்கள் உண்டு. அது ஒரு மரம் 2 மரமாய் 2 மரம் 3 மரமாய் அப்படியே பெருகி வருகிறதற்காய் ஒரிஜினல் அண்ட் யூனிக். நீங்க பாப்பீங்க, அது வந்து ஒரிஜினல். மாங்காய் தான், தேங்காய் தான். So if it is an orange, it's an orange. If it's a mango, it's a mango. It's a coconut, it's a coconut. So they don't interchange because the genetics are very, very unique and it is reproducible. That is fruitful. Number 2, multiply. Multiply means it must be able to be duplicated into many copies or many outlets. Let me explain to you in a way that you can understand. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லுகிறேன், கேளுங்க. If you have a business, the business must be able to multiply. You cannot have one outlet. You have to have more outlets. You have to grow like that. So that is what God wants you. Number 1, God says start up a business, be fruitful. But after you start up a business, you have to begin to multiply. That means you have to duplicate it to many more. Similar to Jesus Christ, you look at Jesus Christ, he's only one person who came to this earth. But because of this one Jesus, today almost 2 billion people are Christians. Why? It's because Jesus Christ multiplied. Okay, the multiplication must happen. So don't say I'm the only one. No. You cannot be the only one. Then you'll be a mule. Okay, not a horse, you'll be a mule.
cannot reproduce. So this is number 2. பழுகிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா அநேகமாய் 1 2 ஆகும் 2 4 ஆகும் 4 16 ஆகும் 16 32 ஆகும் இப்படி பெருகணும். ஆண்டவர் இதான் விரும்புகிறாரு. இயேசு கிறிஸ்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இயேசு கிறிஸ்து நீங்க 2 பில்லியன் பீப்பிள் அவர் நிமித்தம் அவரே மாதிரி வாழ இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நிறைய அவுட்லெட்ஸ் இருக்கணும். நீங்கள் பிஸ்னஸ் செஞ்சீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது தான் கனி கொடுக்குறது. ஆனால் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கேயே இருந்து கனி கொடுத்து பழுகணும்னு சொன்னால் நிறைய இடத்துக்கு போகணும். ஸோ நம்பர் 3, ரீப்ளனிஷ். ரீப்ளனிஷ் மீன்ஸ் having inventory to ensure the supply and demand. ஓகே, ரீப்ளனிஷ்னா ரீப்ளனிஷ் தமிழ் எனக்கு கரெக்டான வேர்ட் தெரியல. என்ன ஆண்டு போடுறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன அவங்க சொல்ல வராங்கன்னா, what they are trying to tell is you have to make sure the stock is enough in all your outlets so that you can give it to everyone as they need, so that the value of your product will be always there. Okay, whatever it is, maybe I'm just giving an example of a product. Okay, நீங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா replenish அப்படின்னு சொன்னா இந்த replenish இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்கு, இந்த வார்த்தை சரியா தமிழ்ல வரல. இருந்தாலும் என்னன்னா உங்களுக்கு போதுமான அந்த ஜாமான் இருக்கணும் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஸோ எல்லா ரீட்டைல் எல்லா இடத்துலையும் போதுமானது இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும், அதை கொடுக்க முடியும். கடைசி the last point is subdue. ஆண்டு கொள்ளுங்கள். Subdue means you control the entire area in the whole earth, not in Malaysia alone, all over the earth in that area. If it is golf, if it's badminton, if it is food, if it is skill, whatever it is, whether it's a service or a product, you have to be able to have a say. Okay, when people say badminton, they have to say Dato' Lee Chung Wei. When people say golf, they have to say Tiger Woods. That is, Tiger Woods is golf, golf is Tiger Woods. That is what it means by controlling the whole world. But get out of the mind, dear children of God, of being in church and doing only thing in the church, or even doing in your own office, or only doing in your own country. No, you are supposed to subdue the whole earth. பழைய கொள்ளுங்க. ஆண்டு கொள்றதுன்னா ஒரு ஏரியால ஒரு மனுஷர் இல்ல, ஏரியால அந்த ஏரியால நீங்க வந்து சிறந்தவரா இருந்து நீங்க தான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணணும். இப்போ பில் கேட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸோ ஆப்பிள்னா அதுக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீங்க தான் கீ பிளேயரா இருக்கணும். உங்களுடைய சொந்த வீட்டில் மட்டும் சபையிலையோ இல்லைன்னா உங்களோட தேசத்தில் மட்டும் நான் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிற மைண்ட் செட்டை வெளியாக்கிட்டு முழு உலகத்தையும் நீங்கள் உங்களுடைய இதில் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வேணும். அது ஆண்டு உங்களுக்கு எடுத்ததான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆண்டு கொள்ளுங்கள். 9 people. See, I want to tell you one thing. You may get a little bit nervous when I tell this. All 9 billion people of this earth is a leader in their own area. இன்னைக்கு பூமியில் 9 பில்லியன் 9,000 கோடி பேர் இருந்தாலும் பில்லியன் எல்லாருமே அவங்களாம் லீடர்ஸ், அவங்களாம் தலைவர்களாம். அப்போ நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க, அப்போ தலைவர் எல்லாமே தலைவர் இருந்தா யாரு ஃபாலோ பண்றா? நோ, இதுதான் இந்த கிரேக்கருடைய மூளை. கிரேக்கருடைய மூளை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜனங்களை நடத்தும்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் அப்படி நடத்த சொல்லலை. Every one of you have a special, unique gifting where you supposed to live in your own area. Okay? So unique insight. That is why you have a very special fingerprint, and you have not the same. All 9 billion people not the same. You have very different iris pattern of the eye because of this uniqueness. So you are supposed to lead. You are not supposed to come to this earth, study, make a living, and then get married, get babies, become granny, mama, papa, and I know. Dear saints, listen. You are supposed to lead in an area, and this is what the kingdom of God is telling you to do. So do not waste your time anymore thinking that you are a religious organization and you're singing hallelujah and clapping hands. No, that is not the purpose of your calling in this earth. You're supposed to dominate the entire earth. முழு அகில உலகத்தையும் நீங்க ஆண்டு கொண்டு கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறாரு.
சபையில் உட்காந்து அல்லேலூயா பாடி ப்ரே பண்ணேன்னு சொல்றதை விட்டுருங்க. அது இல்லை, அதுக்காக நீங்களை அழைக்கப்படல. அப்படி இல்லைன்னா பூமியில் பிறந்தேன், வளர்ந்தேன், படித்தேன், கல்யாணம் பண்ணேன், பிள்ளை பேரன் பேத்தி எடுத்தேன், சித்தன். நோ, அதுக்காக கர்த்தர் உங்களே இந்த பூமியில வைக்கல. God did not keep that. ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி சொல்றேன். இந்த ஹிஸ்டரி அந்த ட்ராஜடி தெரியுமா? The Greek philosophers with Roman system successfully brainwashed all human beings until now that the leader is supposed to lead a group of people. இன்னைக்கு நீங்க நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்க பாருங்க. Today you are thinking leader means you must be leading a group of people. That thinking, that mindset is totally absolute corrupted system that been created by the Greek thinkers through the Roman system. Now you're getting a little bit nervous, right? Okay, when I heard this, when I read this through, I also get the same thing. I say, oh my God, we are all being brainwashed, successfully brainwashed by the system, by the education system, by the finance system, by whatever system we have, we can see. All are being set by this mindset of the Greeks. You are not supposed to be led, you are not supposed to be leading people, but you are supposed to lead an area that is very unique and very special. You got to understand it. என்ன உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா சிஸ்டம், உங்கள் படிப்பு சிஸ்டம் சரி, உங்கள் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் சிஸ்டம் சரி, எல்லா சிஸ்டமும் நம்மளை மூளையை வேற மாதிரி கொண்டு போய் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மனுஷன் சொல்லுவார், நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அது இல்லை லீடர்ஷிப், அது இல்லை லீடரு. லீடர்னு சொன்னால் ஒரு ஏரியர். இப்போ மியூசிக், ஓகே, மியூசிக்கில் இந்த மியூசிக்னா நீங்கள் தான் லீடர். ஓகே, அதுதான் லீடர். நீங்கள் அந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்யும்போது ஜனங்க உங்கள் இடத்துல அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாக காசை கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட சந்தோஷமாக உங்களை கனப்படுத்திட்டு போவாங்க. அதுதான் லீடர். புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. ஜனங்களை வச்சு மேய்க்கிறது இல்லை. ஜனங்க சந்தோஷமா உங்ககிட்ட கீழே சொல்லுவாங்க, எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க, நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். மறந்துருங்க ஜனங்களை நடத்தணும்னு சொல்லி. ஸோ டுடே ரொம்ப பேர் நினைக்கிறோன்னா, மோசே 2 லட்சம் பேர் நடத்திட்டு வந்தாரு, அதனால நான் மேப் பண்ணேன், பாஸ்டர்ஸ் நான் தான் நடத்துறேன், அந்த மைண்ட் செட் இன்னைக்கு நீங்கள் வெளியாகணும். இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, ஷெப்பர்ட் பாஸ்டர்ஸ் சொல்லுன்னா, ஆண்டவர் பைபிள் சொல்லியிருக்காரு, இஃப் யூ லவ் மீ யூ ஷெப்பர்ட் மை ஷீப் சொல்லியிருக்காருன்னா, என்னோட ஆடுகளை மேய்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் ஆடுகளை மேய்ச்சாலும் நீங்கள் லீடர் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டை வெளியாக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, உங்கள் ஏரியாவில் என்ன செய்யுங்க, உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் நல்லா சிறப்பாக சந்தோஷமாக அழகாக செய்யுங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜனங்க உங்களை தானாகவே உங்களை பின்பற்றி வருவாங்க. அப்பயே நீங்கள் லீடர் இல்லை, லீடர் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான். புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிளியராக போயிடும். We are called to be leading in the area of influence, not on people. Okay, people will come to you when you fix their problem. They will pay money ransomly, and they will also give you due recognition for solving the problems. It's just like a doctor, a pediatrician, a heart surgeon, a dentist, a lawyer. When you settle the lawyer settle the problem, they come and honor the lawyer and say, hey, brother, thank you. Hey, doctor, thank you for doing this, and they pay you money. But that is an area where you supposed to be. Today the message will liberate you by the power of the Holy Spirit. This is only my introduction. இதனோட முன்னுரை மட்டும்தான். நான் உங்களுக்கு சில காரியங்கள் தெளிவா சிம்பிளா எளிமையான முறையில் உங்க இடத்துல பேசுறேன். This is only introduction. I will talk to you certain things very simple that you can do and you must do to get the independence of nation of 63 years. Okay. Let me give you an example. If you look at the name Jesus Christ, why in the first place there is 2 names. One is Jesus and one is Christ. Okay, this is பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் இது 2 வார்த்தை சேரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து ஏன்? இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் இது யோசிக்கிறது இல்லை. ஏதோ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி ஏற்றுக்கிட்டோம் இல்லை. இந்த இயேசுன்னு சொல்றது அவர் ஒரு தச்சனை குறிக்குது. He's talking about a carpenter, he's talking about a man, he's talking about a king. Okay? Jesus is referring to a carpenter, Jesus is referring to a job, and Jesus is referring to a man. Okay? When you refer to Christ is referring to a savior, Christ is referring to a work of a priest, and Christ is referring to God. Okay, that is why we call Son of God and Son of Man.
Okay, Jesus is called a Son of God and 100% Son of God and 100% Son of Man. Let me give you the the Bible scripture why I am saying this. Revelation chapter 1 verse 6. Okay, தமிழ்ல நான் சொல்றேன். பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துன்னு பாத்தீங்கன்னா இயேசு அப்படின்ற வார்த்தை என்னத்தை குறிக்குதுன்னா அவர் ஒரு தச்சன், அவர் ஒரு மனுஷன், அவரு அவருடைய வேலையை குறிக்குது. கிறிஸ்துன்னு சொல்றது அவர் இரட்சகர். ஓகே, அவருடைய அழைப்பு, பரலோகத்திலிருந்து அவர் வாங்கிட்டு வந்த அழைப்பு, பூமியை பரலோக ராஜ்யத்தை பூமி கொண்டு வரணும்னு அழைப்பு, இல்லைன்னா ஆண்டவர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை கொடுக்குது. அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து. இதை நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு பிரித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பாருங்கள், பைபிளில் அழகாக போட்டிருக்கு, we are made as kings and priests at the same time. நம்ம வந்து ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் ஒரே நேரத்தில் செயல்படணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். I will give you the Bible verse. It's from Revelation chapter 1 verse 6. And it made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Today we notice there are many times, because this is a misconception that has been in the midst of people, where they say the Levites are only the priests and the other groups are all supposed to be not to be Levites. It's true, in the Old Testament was like that. But in the New Testament, in the Revelation, God says, God have made you kings and priests at the same time. Okay? Jesus Christ was a carpenter for 30 years from birth. From birth, he was a carpenter, born in a carpenter family, Joseph. But he was a savior for only 3.5 years only. Okay, important remarks. Remember, you cannot be an effective priest if you never begin as a king. Okay, let me explain to you what I am trying to tell. என்ன பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து 30 வருஷம் வந்து தச்சனா இருந்து, ஏன்னா பிறப்பிலே அவர் தச்சனா தான் பிறக்காது, ஏன்னா யோசிப்பு தச்சன் 3 வருஷம் தான் ஊழியம் செய்கிறாரு. நான் என்ன உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் ஒரு சரியான ஒரு ஆசாரியன் இருக்க முடியாது, நீங்கள் சரியான ராஜாவாயிடலாம் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வர ஆண்டவர், நீ உன் வேலையில சக்சஸ்ஃபுல்லா இரு, அப்புறம் தான் நீ ஆசாரியனுடைய வேலையை உன்னால சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும். வழங்கிச்சவங்க என்ன சொல்றேங்க, remember you cannot be effective as a priest if you are not success, if you never begin as a king. Okay, this is another concept that is lost due to the Roman people also. They made Christ, the priest and the king separated, and they imposed the rule of divide and rule so that human beings are not successful. புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, அவங்க என்னன்னா ராஜாவை தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க, ஆசாரியர் தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. ஸோ ஆசாரிய வேலை, ராஜா வேலை பிரித்த கையோட நீங்கள் வந்து என்ன ஆயிட்டீங்க, உங்கள் வேலையை சரியாக செய்ய முடியாமல் போச்சு. ஸோ இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து 4 காரியத்தை நான் உங்களுக்கு இது வந்து முன்னுரையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து 4 காரியம் அவர் பூமியில் இருக்கும்போது சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன இருக்கணும், நீங்கள் என்ன இருக்கணும். There are 4 things that Jesus Christ trying to highlight. Have a king about kingdom. Let me explain to you. Number 1, okay, Jesus said, you are the light of the world. The light will expose darkness. The light will expose the evil thing and will disperse darkness. பாருங்க, வெளிச்சம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க பூமியில வெளிச்சமா இருக்கிறீங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, you let your light shine before men, okay, that they may see your good works and glorify your Father in heaven which is in heaven. Understand? So what God said, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, what God said, the light will expose the evil thing. Today when you go, when I go, you're supposed to expose the thing that is not right. Okay, so when people say gay man and man marriage, okay, you must be able to convey and say, no sir, it is wrong, because God did not make Adam and Steve, God made Adam and Eve. So you got to make things in right order. You got to expose the wrong thing. It may be a culture trying to creep in, because some people like it to be a male and a male. I want to tell you one more thing. Roman government, which is so powerful government who control the whole earth, had 14 Caesars altogether. 14 Caesars, and out of the 14, 12 Caesars are homosexual and they go for small boys. They like boys, and because of their loin and because of the immorality, the kingdom of Rome was demolished by itself. Self that deteriorated. So இதுக்கு என்ன வெளிச்சமாகப்பட்டது அசூசியங்களை வெளிப்படுத்தும்.
ஸோ இன்னைக்கு அநேக காலத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு என்ன கல்யாணம் அப்படின்னா ஆண்கள் கூட திருமணம் பண்ணுறது, பெண்கள் பண்ணுறது, இப்படிலாம் மற்ற இவ்வளோ காரியங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் அங்கே போகும்போது உங்கள் வெளிச்சம் அன்போட அவங்கள வெறுக்கலை. நீங்கள் அவங்கள வெறுக்காதீங்க, ஏன்னா ஆண்டவர் பாவையில் வெறுக்கிறாரு. ஆனால் அவங்களுடைய இந்த பாவத்தை தான் வெறுக்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் அன்போடு நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்ல கற்றுக்கொள்ளணும். எப்படி கற்றுக்கொள்ளலாம்? ஐயா தம்பி, இது சரி வராது. ஏன்னா ஆதாம் ஏவாள் ஆண்டவர் படித்தார், ஆதாமையும் ஸ்டீஃபன் படிக்கல, அப்படி வராது. இது கர்த்தர் இப்படி செட் பண்ணலன்னு சொல்லி நீங்கள் அன்பை நீங்கள் சொல்ல கற்றுக்கொள்ளணும். வெளிச்சம் வரும்போது அந்த பாவத்தை வெளியேறமாய் காட்டும். ரெண்டாவது, வெளிச்சம் வரும்போது அந்த இருள் தானாகவே போயிடும். டிஸ்பர்ஸ்ட். When the light comes in, the darkness will automatically leave. So you and I are called to be the light of this earth. You are supposed to disperse darkness. You are supposed to make things in the expose things in the right way. It's supposed to be. This is number one. God is talking about the kingdom of heaven. Number two, God is giving another example. I give you four. Okay, number two is a seed or weather. Rendavathu weather. The seed will grow. It will expand and invade the whole forest. That is the purpose of a seed. The weather, நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெதர் நீங்க மண்ணில் போட்டீங்கன்னா அந்த வெதை மரமாய் வளர்ந்து பெருசாய் மாறி முழு காட்டையும் ஆண்டு கொள்ளும். அதான் அந்த விதையோட வேலை. This one you can look from the book of Matthew chapter 13 verse 23 and 24. I don't read the verses because it takes time. So today you have to go. Don't stay in your church. Don't stay in the four corners of your church and always singing hallelujah, hallelujah, hallelujah and clapping hands. Go out. Go out to different countries. Go out in different organizations. Even at some pubs, let them smoke and blow the smoke at your face. It really doesn't matter. You have to go out and put your seed there, grow there and expand there. Don't adopt their system. புரிந்து கொள்ளுங்க. விதையாகிய நீங்க திருசபையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நான் பாட்டு பாடினேன், ஜெபிச்சேன், ப்ரே பண்ணேன், கை தட்டினேன் அப்படி இருக்காதீங்க. நீங்க வெளியே போகணும்னு கர்த்தர் சொல்றார். எங்க போகணும்? அகில உலகத்துக்கு யூதாவிலும் சமரன உலக பரியந்தம் நீங்க போய் என்ன செய்யணும்? ஜனங்களை ஆண்டு கொள்ளணும். பிரிச்சுக்காதீங்க. இன்னைக்கு திருசபையோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, திருசபையில உள்ள ஜனம் அவ்வளவு வீக்கா இருக்கிறதுனால வெளியே கொஞ்சம் பாவத்துல போனா பாவத்துல விழுந்துடுறாங்க. அதனால பாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? நீ போயிடாத பிடிச்சிட்டே. You are weak Christians and you are not doing what God is trying to tell. You have to go. It is no more. If you are more than a year Christian, you must be ready to go and expand and grow and invade the other forests. The forests is referring to the world that's full of weaknesses. Don't look down on them. This is a problem. Another problem with Christians. Christians always like to look down on people. Say this is a prostitute, this is a liar, this is a cheater, this is a robber, as if you are next to God. No, this is wrong. God does not hate the sinners. God hates only sin. Never get into a system that you are saying you're self-righteous. Okay, this is wrong. இன்னைக்கு என்ன உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த கிறிஸ்தவங்களோட இன்னது உன்னதமான பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஜனங்க நியாயம் இருப்பாங்க. பாவி, இவன் போயிட்டாரன், விபச்சாரி, இவன் இது அவன். அது இல்லை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் பாவிகளே நேசிக்கிறேன், நான் பாவத்தை தான் இருக்கிறேன். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ நீங்க போகணும், வெளியே போகணும், பாவிகளை சந்திக்க போகணும். இன்னைக்கு சபை மக்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னா, சபை மக்கள் ஜெபம் பண்ணாதனால, சபை மக்கள் ஒழுங்கா பைபிள் வாசிக்காதனால, சபை மக்கள் பரிசுத்த நிரப்பப்படாதனால, சபை மக்கள் அந்நிய பேசுது எனக்கு பலம் இல்லாதனால வெளியே கொஞ்சம் போன விழுந்துரும். அப்ப பாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? பிடிச்சி உட்கார வச்சுக்கிறாங்க. உள்ளே இருங்க, போயிடாதீங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதுக்காக நான் உன்னைய இந்த பூமியில அழைக்கல. ஆண்டவருடைய பிரதான ஊழியம் பூமியிலும் சமாரியிலும் உலக பரியந்தம் சுவிசேஷத்தை சொல்றது வாயில் இல்லை. அப்புறமேல வரேன் எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி. Number 2, this is seed. You have to grow, you got to expand and you got to invade. Number 3, I just give simple examples. Number 3, yeast. இந்த yeast எப்படி தமிழ்ல சொல்லணும்னு தெரியல, ஆனா அது ஒரு குட்டமட்டியா இருக்கும், சின்னதா. அது நீங்க தோசை மாவுல போடுவீங்க. Okay, yeast. It's a yeast usually you put in baking product where you want to bake something. You put the yeast in order for the carbon dioxide to be produced. When you bake the cake or the things will lift up
I think those people who cook bread and cakes, you know what is mean yeast. Okay, yeast is another example Jesus Christ was giving on this earth. He said, you go to influence and transform. Look at this yeast. The yeast is very quiet. When you put a yeast into a dough, or if you put a yeast into a mixture of something, okay, let's say you want to make thosai, you put something, a yeast into it. The yeast doesn't speak a lot, but it works quietly. It works quietly. It works, and it changed the whole mixture into carbon dioxide and whatever ethanol and whatever product that is required. It changes. So today, you and I, நீங்களும் நானும் இந்த yeast மாதிரி இருங்க. yeast என்னன்னா அது பாருங்க ரொம்ப குவைட்டா இருக்கு. அது எதுவுமே கத்தல பேசல ஒண்ணுமே செய்யல. ஆனா என்ன செய்யுது? அந்த முழு மாவையும் அப்படியே ஸ்லோவா அப்படியே மாத்துது. எல்லாத்தையும் மாத்துது. ஸோ நல்ல நன்மைக்காய் மாற்றி அப்படியே என்ன செய்யுது? அதை புளிக்க செய்யுது. You can see this in book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 5 verse 6 and Galatians 5:6. A little leaven leaveth the whole lump. And do you not know the leaven will leaveth the whole lump? This is what you can read later. நீங்க இந்த 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் வசனம், கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு நான் மேல கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. நீங்க அதை வாசிக்கலாம். Today what I am telling, impact everyone around you with the goodness. புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. உங்ககிட்ட இருக்கிற உங்க மத்தியில இருக்கிற உங்க கூட இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நன்மையினால ஹீட் பண்ண சொல்றாரு ஆண்டவர். இம்பாக்ட் பண்ண சொல்றாரு. இம்பாக்ட் தெரியுமா? அப்படி இம்பாக்ட் புரியுதா? கெட்டதுனால இல்ல, நல்ல 4 வார்த்தை கேட்டேன் அப்படி இல்ல, நல்ல காரியத்தால இம்பாக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க யோசிக்கிற மாதிரி இம்பாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆண்டவர் இதைத்தான் உங்கள் இடத்துல விரும்புகிறா. அதுதான் ஈஸ்ட். ஆவின் கனிகள், கனிகள்னு போடல இங்கிலீஷ்ல, ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அஸ் போடல. ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஒரே ஒரு ஃப்ரூட் தான். லவ், பீஸ், ஜாய், பேஷன்ஸ், கைண்ட்னஸ், குட்னஸ், ஜென்டில்னஸ், ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ், செல்ஃப் கண்ட்ரோல், எல்லாமே ஒண்ணுதான். இன்னைக்கு என்னன்னா இதெல்லாம் நீங்க வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னைக்கு நீங்க ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிட்டீங்களோ இந்த கனிகள்லாம் தானாவே இருக்கும். The moment you get closer with God, the moment you speak with God, you talk with God, the fruit will automatically appear because your branch is connected with the trunk and the blood of Jesus is flowing through your branch and the fruit will come automatically. Don't work out for the fruit. Have you seen any fruit tree working out for its fruit? No, it don't work. It just a bite in the tree and automatically the flower comes and the fruit comes. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னைக்கு நீங்க ஆண்டவரோட இணைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அவர் தான் மெய்யான மரம், நீங்க திராட்சை கொடி. என்னைக்கு நீங்க இணைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ தானாவே பூ பூத்து தானாவே காய் கிடைக்கும். எந்த மரமும் அதோட கனியை வரணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்றது கிடையாது. புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவங்க ஆண்டவரோட கனெக்ஷன் வீக்கா இருக்கு. ஆனா அன்பா இருக்கணும், இறக்கமா இருக்கணும், நீடிய பொறுமை இருக்கணும், இச்சா இருக்கணும், எப்படி வரும்? வராது ஐயா. தம்பி, தங்கச்சி, அங்கிள், ஆண்டி, உங்களை சொல்லுகிறேன், அது வரவே வராது. ஏன் வராதுன்னா இங்கதான் கனெக்ஷன் இல்லையே, இங்கதான் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு காலையில தோறும் எழுந்திரிச்சு அதிகாலையில ஆண்டு சமூகத்தை தேடி ஜெபம் பண்ண மட்டும் பத்தாது. ஆண்டுகிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய கனியில உங்க கனி எனக்குள்ள இருக்கிறத நான் பார்க்கணும். ஆண்டவரே நான் எவ்வளவு நாள் கனி இல்லாம இருக்கிறது, நான் எவ்வளவு நாள் இப்படி காஞ்சி போய் இருக்கிறது, நான் எவ்வளவு நாள் இந்த மாதிரி வாழ்றது, இந்த காரியங்கள்லாம் நான் பார்க்கணும். ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றி, நான் உங்களோட இணைய கற்றுக் கொடுங்கன்னு சொல்லி தேவனிடத்துல கெஞ்சணும் டெய்லி. இந்த ஈஸ்டா இருந்து ஜனங்களை என்ன செய்யுங்க, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். யூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேம். அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அவங்கள என்ன பண்ணணும், அவங்கள நீங்கள் மாற்றணும் நன்மையான காரியங்களுக்கு. நீங்கள் அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு திருடா இருப்பாங்க, உங்கள் நிமித்தம் இன்னைக்கு அவங்க திருட்டு வேலையெல்லாம் விட்டு அவங்க ஒரு பாஸ்டர் ஆகி ஒரு ஊழியக்காரியாக காணப்படலாம். அவங்க வரும்போது ஒரு ப்ரொசீஜராக இருப்பாங்க, அப்படின்னா ஒரு தேசியாக இருப்பாங்க. ஆனால் உங்கள் நிமித்தம் அவங்க ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டு இன்னைக்கு அநேகருக்கு சுவிசேஷ மூலியம் செய்து கொண்டு இருக்கலாம். அதுதான் ஈஸ்ட். இந்த ஈஸ்ட் மாதிரி நீங்க இருக்கணும். அதுக்கு தான் ஆண்டவருக்கு திருசபையை உங்களிடத்தில் அழைச்சிருக்காரு. 4வது காரியம், 4வது பொருள் உப்பு. ஓகே, உப்பு. The 4th thing is salt. Salt will preserve and impact. Okay, I tell you what does it mean by impact. You see, whenever you cook something, when you put salts into the food, the food will lift up the taste. Okay, it will give you the taste. So you're supposed to give taste in the life of people. Whenever you go, previously they don't have direction. Previously they don't know what to do. The moment you go and tell, this is what the Lord your God is telling you to do. The moment the person do it, the man gets the blessing and the man says, that's it, I got it. That is salt. You must be able to give people direction. Understand? புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. உப்புன்னு சொன்னா அது என்ன கொடுக்கணும், உங்களுக்கு சாரத்தை கொடுக்கும்.
சாணத்தை கொடுக்கணும்னா இப்போ ஒரு சிலர் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் என்னத்துக்கு வாழ்ந்தோம், எப்படி வாழ்ந்தோம், ஏன் தான் வாழ்றோம், சத்திரம் பரவாயில்ல இப்படி இருப்பாங்க. ஆனால் என்னைக்கு நீங்கள் அவங்களோட பேச ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க, தேவனாக கர்த்தர் இதை சொல்லுகிறாருன்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க. அப்போ அவங்களும் கொஞ்ச நேரம் யோசிப்பாங்க, 2-3 மாதம் யோசிப்பாங்க. 4வது மாதம் ஆரம்பித்து செய்யும் போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. அப்போ அந்த மனுஷன் சொல்லுவாங்க, ஆண்டவரே என் கூட இருக்காரு, ஆண்டவர் விடுதலை பண்ணாரு. அதுதான் உப்பு, அதுதான் உப்பு. கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட சாரம் உள்ள ஜனங்களை கர்த்தர் தேடி கொண்டிருக்கார். இந்த உப்புல இன்னொரு குணாதிசயம் இருக்கு. There's another characteristic of the salt, it preserves life from rotting. Okay, so the whole world is in a mess today because Christians, so-called children of Most High God, so-called kingdom citizen, never did the preservation. You did not pray for the country, you did not pray for the people around you. You keep commenting evil about them. You say this person not good, that person not good, this country not good, this is not good, that is not good. Dear brother, sister, you have to repent. This is your job to keep the country not rotting. இன்னைக்கு கருத்து நான் சொல்லுறேன்னா, இந்த உப்பு வந்து பாதுகாப்பு. பாருங்க, ஊறுகாய் மாதிரி நீங்கள் உப்பு போட்டு மாங்காவில் உப்பு போட்டுச்சுன்னா அந்த ஒரு மாங்காய் வீணாக போகுது. அந்த மாதிரி தேசம் இன்னைக்கு இப்படி சீர்கெட்டு, குடும்பங்கள் சீர்கெட்டு, திருச்சபைகள் சீர்கெட்டு, பாசரமார்கள் விழுந்து போய் அநேக சிஸ்டம் எல்லாம் கொரப்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நீங்க இந்த உப்பு வேலையை செய்யல. புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, you did not do the job of a salt. இந்த உப்பு வேலையை நீங்க செஞ்சிருந்தீங்கன்னா, அதுங்களுக்காக ஜெபிச்சிருந்தீங்கன்னா, எந்தெந்த இடத்துல திருத்திருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வீணா போகாமல் இருக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி நெகட்டிவா கமெண்ட் பண்றதுல இருந்து நம்ம மனம் மாறணும். ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க. You can read this from the book of Matthew chapter 5 verse 13. Ye are the salt of this earth. வீட்ல போய் வாசிங்க. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். நீங்களே உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீங்க. And then Luke chapter 14 verse 34 to 35. We can read this. Okay. So this is something that I want to tell. You got to be the light. You got to be the seed. You got to be the what else? I forgotten. You got to be the light. You got to be the seed. You got to be the yeast. Okay. And one more last one. You got to be the salt. Okay. These are the 4 simple elements for you to remember. Okay. If you forgotten about all that I've spoken, what am I trying to tell? Now I'm going to tell something very, very important for you to, maybe you can write it down for your remembrance. It's very, very important. முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நீங்க உப்பா இருக்கணும், நீங்க வெளிச்சமா இருக்கணும், நீங்க ஒரு விதையா இருக்கணும், நீங்க ஒரு ஈஸ்டா இருக்கணும் நான் சொன்னேன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆண்டவர் உங்களை விரும்புகிறார், ஆசைப்படுகிறார்ன்ற ஒரே ஒரு பொருளை குறித்து நான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு மறந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நான் சொல்ல போறது நீங்க ஒரு புக் எடுத்து எழுதிங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது, நீங்க கட்டாயம் செய்தாகணும். ஓகே, I'll come to the main point now. Okay, what is heaven requiring for us as kingdom citizen for the 63rd Independence Day of Malaysia? That is the title. இன்னைக்கு பரலோகம், because I was praying in the morning, God says, son, tell them this is what kingdom citizen Christians should do. Tell them. It's up to them to listen or not, but it's your job to tell. So I'm going to tell. Maybe you can write it down. I will even share this, but I think you better write it down for your own rehearsing of your knowledge. 63வது சுதந்திர தினத்தை, தேசிய சுதந்திர தினத்துல கிறிஸ்தவர்களாகிய பரலோக குடிமக்களாக இருக்கிற நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு சில குறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், முடிஞ்சா எழுதி கொள்ளுங்க. நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டாலும் நீங்க எழுதி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். 3 ஆர்டிகல்ஸ். நான் ஏன் இந்த வேர்ட் ஆர்டிகல் பார்க்கிறேன்? There are 3 articles. Article 1, Article 2, Article 3. The word article is used in the constitution of any country. அப்படின்னா பொருளாதார பரிசுத்தமான ஆர்டிகல்னு சொல்லுவாங்க. Article 1, Article 2, subsection, sub Article 1, subsection, sub Article 2 அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆர்டிகல்னு சொன்னா you're talking about the constitution. I am talking about the constitution of heaven. பரலோக ராஜ்யத்துல இருக்கிற ஆர்டிகலை குறித்து நான் பேச போகிறேன். Article 1, 4 திறவுகோல், 4 திறவுகோல். There are 4 keys. Article 1, there are 4 keys. Write it down. If you can repeat after me. Key number 1, integrate. There key number 2 is invasion. Key number 3 is influence. Key number 4 is impact. Okay? Integrate, invasion, influence and impact. I call it as 4 eyes. 4 eyes. 4 eyes.
ஓகே, தமிழில் உள்ளவங்க எப்படி இதை மொழிபெயர்க்குன்னு எனக்கு தெரியல. இன்டகிரேட், இன்வெஷன், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட். அப்படி உங்களுக்கு வழங்கலன்னா நீங்கள் தமிழ் உங்கள்கிட்ட கேளுங்க, தமிழை படிக்கிறவங்கள்ட்ட கேளுங்க. 4 I. இந்த 4 I, these 4 I's is actually referring to the salt, to the light, to the seed and also to the yeast. It's referring to that. Okay, I'll explain to you. Number 1, how to integrate. இந்த 4 ஐயும் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா, அந்த சொன்ன பாருங்க, உப்பு, அந்த உப்பு, அந்த வெளிச்சம், அந்த ஈஸ்ட், அந்த விதை, இது 4 ஐயும் இதெல்லாம் குறிக்குது. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். I explain to you one by one. Okay, number 1, integrate yourself as a light to expose evil and the wrong practice by involving in all settings. ஆண்டவர் சொல்றாருன்னா கலக்க சொல்றாரு. எதில் கலக்க சொல்றாரு? உலகத்தில் போய் கலக்க சொல்ல, எந்த இடத்துல சரியில்லாமல் இருக்கோ அந்த காரியங்கள்ல நீங்க உள்ளுக்கு போக சொல்றாரு, நுழைய சொல்றாரு. integrate yourself and expose the evil things and the wrong practice. இன்னைக்கு திருசபையோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சர்ச்சிலே உட்கார்ந்திருக்கு. Today the problem with the Christians in the church is they sitting in the church alone. They are not going into the organization. They are not going to the assemblies. They are not going to the Devanandanga Nagari. They are not going into the parliament. They are not going into the board of directors in the company. They are not going into important decision making committees. They are more happy to be in the church and singing hallelujah. This is what God says, son, you got to change. Brother, sister, you got to change. You got to integrate. It's okay if all of them are drinking wine. You have to be the light. And you say, no brother, I don't drink. But I can tell you what to do for the company to succeed in your annual dinner. You got to tell that. So that is what God says. Integrate yourself and expose the evil and the wrong practices. Don't sit in church and doing everything in church. This is the problem. Church people like to do programs in church, Sunday school, youth meeting, this meeting, that meeting, all the meeting, and at the end of the day, the same people eating, the same people praising, the same people going back. No growth, zero. If they grow, also biological growth only. Husband, wife get married, get one baby. Understand? So I don't want this. God says, integrate yourself into the system wherever you are working at. You have to go inside. Okay. Number two, invasion. Invasion means this is for the seat. Okay. Integrate is for the light. You expose the evil. Okay. Inversion, invade means you got to expand and you have to make the whole place like yours. This is referring to the seat. So when you go into the government, you get more of your righteous people into the parliaments. You get more of your righteous people into the council member of all the majlis பண்றாங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்னா, ஒரு ஆள் நீங்க உள்ளுக்கு நுழைஞ்சீங்கன்னா, நான் ஒருத்தர் தான் ஆளி டெவன் உண்டாங்க நகரி, நான் ஒருத்தர் தான் ஆளி யங் பர்த்தோ மஜ்லிஸ், நான் ஒருத்தர் தான் ஆளி லம்பாகான் இருக்காதுங்க. ப்ளீஸ் கேளுங்க, நல்லா கேளுங்க. நீங்க உள்ளுக்கு நுழைஞ்ச கையோட நீங்க அநேக கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளே நீங்க உள்ள இருக்கணும். ஓகே, அந்த முழு ஏரியரையும் அந்த முழு இடத்தையும் தேவ பிள்ளைகளால நடக்கணும். அந்த காடை முழு காடையும் ஆண்டு கொள்ளணும். புரியுதா உங்களுக்கு? That is what God say, expand and invade. Okay, get more righteous people and God's children into leadership position. அந்த கம்பெனியா இருக்கட்டும், அது மஜ்லிஸா இருக்கட்டும், அது கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லா ஏரியாஸ்லயும் பரிசுத்தவான்கள் இருக்கணும். புரியுதா? Oh God. மூணாவது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை ஈஸ்ட், இந்த ஈஸ்ட் மோசன் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா transform people slowly. Okay, you got to convince them slowly. அவங்கள என்ன செய்யணும்? கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஸ்லோவா. அன்போட கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க. ஏசாதீங்க. அவங்களுக்கு தெரியாம தானே பேசிட்டு இருக்காங்க. இது பேய், அதை வைக்காத, இது பிசாசு, இது கல், இது மண், அதெல்லாம் சொல்லாத. அது உன் வேலை கிடையாது. You don't condemn on people. Don't say this is devil brother, this is evil brother. Don't say this is not good brother. Don't say, that's not your job. You got to show them love and influence them. They will see, why are you so different? In spite of all my wrongdoing, in spite of all my evilness, you still so pleasant, so nice. What makes you so different? That is influence. You got to influence. Okay? I hope you understand what I'm trying to say. Number 4, impact and preserve the people like a salt. So what do? You affect the life of people. You affect the life of people. Are people affected?
Through you. Can anybody tell, because of you, brother, today I am blessed? Because of you, sister, I am blessed. Can anybody say that? You got to have testimonies like that. Okay? This is Article 1. Article 1 is for eyes. I repeat to you once more in English. Integrate, inversion, influence and impact for eyes. This is Article number 1. Okay, Article 2. ரெண்டாவது மொத ஆர்டிகல்ஸ் பேசியாச்சு. அதில் என்ன நம்மளுக்கு நான் ஒரு தமிழில் படிக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். இன்டெகிரேட்னா நீங்கள் கலக்கணும். ஓகே, இன்டெகிரேட்னு சொன்னால் கலக்கணும். நீங்கள் வந்து சபையில் உட்காந்துட்டு இல்லாமல் கலக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நுழையணும். ஓகே, போர்ட் மெம்பர்ஸில் நுழையணும், கம்பெனி பெரிய பெரிய பொசிஷனில் நுழையணும், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியில் நுழையணும். எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் நுழைஞ்சு அங்கே வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் சரியில்லை சரிப்படுத்தணும். புரியுது உங்களுக்கு? சரிப்படுத்துறது ஏசதில்லை, அன்போடு அழகா டெக்ஃபுல்லாக ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹெல்ப் கேட்டு அழகாக நீங்கள் காரியத்தை கொண்டு வரணும். புரியுதா உங்களுக்கு? எப்படி எஸ்தர் ராணி செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி செய்யணும். சர்ச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு பைபிள் படித்தேன், பாட்டு பாடினேன், ப்ரே பண்ணேன்ற கதை சொல்லாதீங்க. ஆண்டவர் இதுக்காக உன்னை அழைக்கல. ஆண்டவர் உன்னை தேசமங்கம் போய் ஜனங்கள்கிட்ட என்ன செய்யணும்? காரியங்களை சரிப்படுத்த வேண்டியது நம்ம வேலை. இன்வேஷன் சொன்னால் நீங்கள் பாருங்க, ஒரு ஆள் இது முதல் இந்த எல்லா இடத்துக்கும் போகணும், அது வெளிச்சம். இன்வேஷன் சொல்கிறது வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா அது உப்பு ரைட்டு உப்பு. இந்த இன்வேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துக்கு நுழைஞ்சாங்கன்னா, ஓகே நான் திருப்பி சீரப்ப சொல்லிட போகிறேன். இன்வேஷன் பார்த்துக்கிறேன். இல்லை, இன்வேஷனை விதை, அந்த விதை. நீங்கள் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பரிசுத்தவான் உள்ள நுழைஞ்சாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா, இப்போ ஒரு அலி மஜ்லிஸில் நுழைஞ்சாங்கன்னு வைங்களேன், இல்லைன்னா ஒரு தேவ உண்டாங்கத்தில் நுழைஞ்சாங்கன்னு வைங்களேன், இல்லைன்னா ஒரு பார்லிமெண்ட் நுழைஞ்சாங்கன்னு வைங்களேன், எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நுழைஞ்சாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் பெரிய ஆள்னு சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. ஆண்டவருக்கு அருவருப்பான காரியம். ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார்? இன்னும் அநேக பரிசுத்தவான்கள் உள்ள நீங்கள் நுழைக்கணும். தவா துவா பிரதர் வா பிரதர், சிஸ்டர் வா பிரதர், இதை செய்ய அதை செய்ய இழுத்துட்டு போகணும். உள்ளுக்கு இழுத்துட்டு போய் பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தை உருவாக்கணுங்க. பாருங்க, இன்னைக்கு மலேசியாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜனங்க கிறிஸ்தவங்க ப்ரே பண்ணதோட நிறுத்திக்கிறாங்க. பாஸ்டர்ஸ் கூட சபை மக்கள் ப்ரே பண்ணுறீங்க, எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. ஆனால் ப்ரே பண்ண நல்லது. அப்படி ப்ரே பண்ணலாம், நீங்க கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணணும். ப்ரே பண்ண பத்தாது. சர்ச் லிசன், திருசபையே கேளு. நீ ப்ரே பண்றேன்னு சொல்லாத. நீ உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு அநேகரை உள்ள இழுக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? பாலைமல்ல அநேகரை இழுக்கணும், YDP அநேகரை இழுக்கணும், ஆலி மஜ்லிஸ் அநேகரை இழுக்கணும். அப்போ அந்த டைம்ல டிசிஷன் மேக் பண்ணும்போது ஆண்டவருடைய பரிசுத்த குரல் அங்கே கேட்கப்படும். நம்ம தெரியாத மாதிரி இருந்தோம்னா அவன் என்ன ஒரு டிசிஷன் எடுப்பான். ஏன்னா அது உங்களை கட்டாயம் பாதிக்கும். வருங்காலத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கட்டாயம் உங்களை பாதிக்கும். அது பாதிக்கும் போது ஐயோ அவங்க அப்படி செஞ்சாங்க, ஏன் செஞ்சாங்க, நீ நுழையில. ஸோ இதான் நான் சொல்ல இன்வேஷன். ஓகே, இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா அவங்களை என்ன செய்யணும்? அப்படியே ஸ்லோவாக மாற்றணும். ஓகே, அவங்கள வந்து ஸ்லோவாக மாற்றணும். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்க வந்து உங்கள் அன்புனால, உங்களுடைய நல்ல கிரிகைனால நீங்கள் அவங்களை அப்படியே ஸ்லோவாக மாற்ற கற்றுக்கொள்ளணும். கடைசி இம்பேக்ட். இந்த இம்பேக்ட் வந்து தான் நான் சாரத்தில் சொன்னேன். இது வந்து வீணாக பார்க்காம திருசபை ஜனங்களை வந்து இம்பேக்ட் பண்ண கற்றுக்கொள்ளணும். உங்கள் நிமித்தம் அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஐயா நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும், இம்பேக்ட் பண்ணணும். புரியுது உங்களுக்கு? நான் சாப்பிட்டேன், என் வீடு, என் காடி, என் பிள்ளை, என் நாய்க்குட்டி அப்படி இருக்காதீங்க. நீங்கள் கிறிஸ்தவங்க இதுதான் பிரச்சனை. என் வீடு, என் நாய்க்குட்டி, என் செடிக்கு மட்டும் மழை பெய்யுங்க ஆண்டவர். ஐயோ ஆண்டவர், நான் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல. ஆண்டவர் உங்களுக்கு இதுக்காக அழைக்கல. நீங்கள் இம்பேக்ட் பண்ணணும் ஜனங்களை. ஓகே, ஜனங்களை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, அவங்களோட வாழ்க்கையில் எஃபெக்ட் கொடுங்க. புரியுது உங்களுக்கு? அவங்க வாழ்க்கையில் எஃபெக்ட் கொடுங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து 4 காரியம், 4 குறிப்பு. ஆர்டிகல் 1. ஆர்டிகல் 2, ரெண்டாவது ஆர்டிகல் 13 ஏரியாஸ் இருக்கு. பரலோக ராஜ்யம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுது, மலேசியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவங்களுக்கு சொல்லுது, நீங்க நுழைய வேண்டிய ஏரியாஸ் எழுதி கொடுங்க. நம்பர் 1, பாலிடிக்ஸ். There are 13 areas heaven is telling all of you Christians who are kingdom citizens to enter and do the changes. Okay, there are 13 areas. Write it down. Number 1 is politics. Number 2 is government. Number 3 is legislative. Number 4 is economics. Number 5 is culture. Number 6 is social life. Number 7 is arts. Number 8 is education. Number 9 is medicine. Number 10 is business. Number 11 is religion. Number 12 is media. Number 13 is sports and recreation. I repeat once again. I repeat in English first. First, politics.
Number 2, government. Number 3, perundangana, legislative. Number 4, economics. Number 5, culture. Number 6, social life. Number 7, arts. Okay, arts, drawings and paintings and singing and dancing. Number 8, education. Number 9, medicine. Number 10, business. Number 11, religion. Number 12, media. Number 30 is sports and recreation. This is what Evan told directly to you today. Malaysia, children of God, you got to enter in all these areas. தமிழ்ல உள்ளவங்க நான் சொல்லுகிறேன், அரசியல் நீங்க நுழையணுமா? ஓகே, நான் ஒன்றாவது அரசியல் நுழையணும், அரசியலுக்குள்ள. ரெண்டாவது அரசாங்கத்துக்குள்ள நுழையணுமா? மூணாவது சட்டம் செய்யறாங்கல்ல, அப்படின்னா கோர்ட்டு மக்காமா இருக்குல்ல, அது சிஸ்டம், அதில் நுழையணுமா? அப்புறம் எக்கானமிக்ஸ்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ள நீங்க நுழையணுமா? இது ஆண்டு விரும்புகிறது. பாருங்க, ஆண்டு பரலோகம் சொன்னது இன்னைக்கு. அஞ்சாவது கல்ச்சர் தான் கலாச்சாரத்தின் காரியங்களை நீங்க நுழையணுமா? ஓகே. ஆறாவது சோஷியல் லைஃப்னா இப்போ வேலை செய்யறதுல சோஷியல் லைஃப்னா இப்போ எப்படி உங்களுக்கு சொல்றது தெரியல. சோஷியல் லைஃப் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். வெளியே பேசுறது, நடக்கிறது, சோப்பார் சந்தோன், இதெல்லாம் சோஷியல் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் மற்ற லைஃப் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா அந்த லைஃப், அதில் ஜனங்களோட லைஃப்பில் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் இதுலேயும் நீங்கள் நுழையணும். ஓகே, அவங்க ராங்கான லைஃப் ஸ்டைல் தான் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை கொண்டு போகணும். ஓகே. ஏழாவது ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் நடனம், வரைகிறது, இதில் நீங்கள் நுழையணும். இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாரு. யூ மஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டர்ஸ், யூ மஸ்ட் பி பியூட்டிஃபுல் singers. God wants this. Okay, யாருக்கு இது ஆசைப்படுறாரு. எஜுகேஷன், எட்டாவது படிப்புல நீங்க சிறந்தவங்களா இருக்கணும். ஆண்டவர் ஆசைப்படுறாரு, நீங்க நுழையணும், டீச்சிங் ஏரியால நுழையணும். மெடிசன், மருத்துவத்துல நீங்க நுழையணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு. அப்புறம் 9, 10 பிசினஸ்ல அப்படின்னா வியாபாரத்துல ட்ரேடர்ஸா ஆண்டவர் உங்களை நுழையணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அப்புறம் 11வது இப்பதான் வருது என்னது, ரிலிஜன் என்னது, மதம். ஓகே, பாருங்க, சின்னோண்டு இந்த மதத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மலேசியாவில் இன்னைக்கு. அதுவும் சர்ச்சுக்குள்ள அவர் உட்காந்துருக்கோம், மதத்துன்னு போட்டு பாக்ஸுக்குள்ள உட்காந்து சர்ச்சுக்குள்ள உட்காந்துருக்கோம். ஓகே. 12 மீடியானா நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஃபேஸ்புக், இன்டர்நெட் எல்லாத்துலேயும் ஆர்டிக்கல் எழுதுங்க, அனுப்புங்க. உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை அனுப்புங்க, திருப்பி அனுப்புங்க. அவங்க ஆன்சர் பண்ண போறாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க, ப்ளஸ் பண்ணுங்க. லெட் த பீப்புள் see what is your thinking like. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுது உங்களுக்கு எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி. அப்புறம் 13 ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்ரியேஷன். அப்படின்னா பெஸ்ட் டென்னிஸ் பிளேயர், பெஸ்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர், பெஸ்ட் ஹாக்கி பிளேயர், பெஸ்ட் பேட்மிண்டன். ஆண்டவர் விரும்புகிறார், இதெல்லாம் நீ நுழையணும். இதுதான் ஊழியம். இதெல்லாம் செய்யாம சர்ச்சில் உட்காந்து ப்ரே பண்றேன்னு சொல்றது நிறுத்து. திருசபையே நிறுத்து. நான் அவங்களை ஏசல அவங்க அனுப்புனா நான் சொல்றேன், காலையில ஆண்டவர் ஒன்னொன்னா சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு 63 இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மெசேஜ் ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதெல்லாத்தையும் சொல்லு ஜனத்துல. பாருங்க, அழகான கொடி, அருமையான கொடி, மலேசிய கொடி இங்க இருக்கு. கொடியை வீட்டில் வைக்கிறது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது, இதை செய்கிறது தான் உங்களுக்கு ரெடி இண்டிபெண்டன்ஸ். இன்னைக்கு அநேகர் கொடியை காடியில் விடுறோம், கொடியை வீட்டில் விடுறோம், ஆஃபீஸில் விடுறோம். லைஃப்ல தேசத்துல உண்மையா உங்க கொடி இல்லை. ஓ மை காட். கடைசி ஆர்டிகல் நம்பர் 3. Article 3. What are the 9 key activities or the key works that the kingdom of God want you to do? இப்போ வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலா வந்தேன் அப்படின்னா 9 காரியங்கள் நீங்க என்ன செய்யணும் ப்ராக்டிக்கலா. இது எழுதிங்க. அப்படி எழுதலன்னா அப்புறமேல நான் கொடுக்கும்போது நீங்க திருப்பி படிங்க. நம்பர் 1 எழுதுங்க. 9 காரியம் நீங்க செய்யணும். என்ன செய்யணும்? Initiate a community solution project. வளர்ந்து என்ன சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்றேன். கம்யூனிட்டின்னு சொன்னால் இந்த மக்களோட ப்ராஜெக்டில் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் நுழைங்க. முதல்ல புரியுது உங்களுக்கு? இனிஷியேட் பண்ணுங்கள், ஆரம்பிங்க, மாசம் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் லெட்ஸ் இப்போ ஓகே இருக்காங்க, ஓகே ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட். இப்போ என்ன சம்பா நிறையா இருக்குது, சம்பா ஏதாவது பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட். இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டில் உள்ளுக்கு நுழைங்க முதல்ல. ஓகே, இனிஷியேட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொல்கிறாரு. இனிஷியேட் கம்யூனிட்டி சொல்யூஷன் ப்ராஜெக்ட். அப்படின்னா காசு இல்லாமல் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எப்படி சின்ன வியாபாரம் செய்யறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிளான் ஆரம்பிங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிங்க. பரவாயில்ல சொல்லுது பாருங்க, இப்படி சிம்பிளா எளிமையா சொல்லுது. நம்பர் 1. ரெண்டாவது காரியம் நம்பர் 2, ஜாயின் அண்ட் ரன் லீடர்ஷிப் இன் லோக்கல் சிவிக் கிளப்ஸ். அப்படின்னா என்னது? இப்போ வந்து உங்க பாருங்க, உங்களுடைய கம்பவுண்ட், இன் யோர் கம்பவுண்ட் ஆர் இன் யோர் டவுன் யூ வில் ஹேவ் a lot of organization, Lions Club, இந்த club, அந்த club, so many clubs will be there. You know what God says?
God wants you to be a part of these social clubs. Not pub, please, I'm not talking about the pub. Many people think club means pub. No, no, no. I'm not talking about the drinking club. I'm talking about clubs doing activities like Lions Club, Rotary Club, Piscanita, whatever, for the ladies, breast organization, cancer organization, for the guys, whatever organization. Get into the local civic clubs. Try to be in the leadership. God wants you to be there. Okay? God wants you to be. This is number 2. This is volunteer for community service like school, prisons and hospitals. ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார்னா ஸ்கூல்ல மருத்துவமனையில சிறைசாலையில கம்யூனிட்டி சர்வீஸை நீங்க என்ன செய்யுங்க, வாலண்டியர் பண்ணுங்க. பாருங்க, பிரிசன் மினிஸ்ட்ரி பிஎஃப்எம்ல பாசஸ்லாம் கூப்பிட்டா பிரிசன் மினிஸ்ட்ரி வருது, யாரும் போக மாட்டாங்க. யாரும் போக மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டேஷனா போனா ஏசுறாங்க, பிரதர் நான் வரல. பாருங்க, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டேஷன் போறீங்களோ போலியோ, ஆனா கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்க செய்ய ஆரம்பிங்க. இதெல்லாம் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. இது 3வது காரியம். ஓகே, 9ல 3 முடிச்சிட்டேன். I already finished 3 out of 9. Okay, I go to number 4. Run for local committee boards. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, run for local committee board means what? You have to become if you have a JKKK kampung, okay, Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung, you must be at least in this kind of committees. Stay in this kind of committees. Run for local boards. Not only that, if can go for Majlis, if can go for bigger ones. Okay, if can go to Dewan Undangan, better still, go for local boards. I want to encourage you. You see, by right, the church must be so influential, and the church must be calling all those adults to come to church and to formulate something good for the people. Do you think the Dewan Undangan people or the people in Postum won't come? They will come. When you are formulating something very good for the country, every of these leaders will come. Why are we not doing it? Because we never think like that. Today God is telling to you, you have to go and run into local committee boards. Okay, number 5. Enjoy. Work for promotion to be the top position in your office. Now, வேற இடத்துல நீங்க சிறந்தவங்களா இருக்கணுமா, பெஸ்டா இருக்கணுமா, நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3 டாப்ல இருக்கணுமா, பொசிஷன் டைட்டில் நீங்க தான் டாப்ல இருக்கணுமா, ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இதுதான் ஒளியும். புரியுதா உங்களுக்கு? சிஇஓ, டைரக்டர், சீனியர் ஆஃபீஸர், சீனியர் எல்லாமே சீனியர் தான், மேனேஜர், போர்ட் மெம்பர்ஸ், இப்படி டாப் ப்ரொமோஷனே கர்த்தர் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஓகே, run and mentor other local governments. அப்ப local governments சொன்னா அலி தேவன் அப்ப இந்த மஜ்லிஸ் இருக்குல்ல, மஜ்லிஸ்ல அவங்களுக்கு நீங்க என்ன ஆலோசனை சொல்ற அளவுக்கு வரணும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறாரு. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு நீங்க ஆலோசனை சொல்லணும். யாருக்கு? God wants you to be advisor for local governments. Imagine if you are good in certain areas, they will call and tell. Maybe you are a doctor. Can I get some water? Maybe you are a doctor, and because you are a doctor, the local government say, Dr. So and so, please come. I want you to give a talk on this because I see there is a great need in this particular area. Please, can you do that? So people must call like that. Okay, people must call. Number 7, join a political organization to run for leadership. You see, this one, even I myself was feeling difficult when God was telling me. God says you have to be in a political organization because we have a wrong mindset towards politics. We always think politics is corrupted, politics is bad. Okay, this is another mindset. We have to take it out. This is not so. What am I trying to tell? You have to have politicians, Christian politicians in the parliaments in whatever area. Number 7. Number 8. Accept and address a public cause at your passion. It means to say, let's say, okay, what am I saying? Accept and address a public cause at your passion. Okay, what is the meaning of it? It's like this. Let's say you have something to convey. Convey, I told you just now, convey it publicly through the Facebook, convey it to the media, convey it to whoever you need to convey boldly. Okay? Don't go and don't become a troublemaker. Please, I'm not saying that. Don't become a troublemaker. What am I trying to tell is,
You got to convey. Let's say there's some issues you want to talk about. Eat food. People are eating too much, and you want to educate. You're a doctor or you're a health personnel. You want to convey. Write articles to the media. Get connected to Media Prima. Get connected to RTN. Get connected to whatever media, Sinsujipo. Get connected and write and send. Oh my God, this is ministry. You know what God says? God wants you to publicly address your passion towards the people. You see, if you tell the good things, nobody will put you in trouble. Only when you cause a problem, then you will have a real problem. Okay? So you have to understand. Okay, the last one. Offer and run for state and national public offices. Okay, public offices means, is what I told you just now, positions and big position in for the public, for all majlis, you can see so many majlis. So these are public offices. You have to be in there as a Christian. So this is how God wants you to do it. Okay, you may ask, Jesus Christ never do that. You know what am I trying to tell? Jesus Christ only had limited time, 3.5 years of ministry. But you and I have so much ample time to innovate, to persuade, to expand, to explore, to impact. You have so much time to do it. And yet we are not doing it. And this is the reason why people are not looking at Christ Jesus. I want to give you an example before I finish. I think you all know Miles Monroe. He's already late, Miles. He is living in a place called Bahamas, and he was living in a very poor state because her father was a priest, and he rose in a family, in a priest family. But he said he came up. He read the Bible at the age of 12, beginning to read the New Testament for 7 times, and he began to have connection with God. And you know what? They start building BWM Ministries. This is the name of the ministry. They build up the ministry. After finishing their work, he was a teacher, school teacher. But after 5, he started beginning his work for the ministry. Until to extent, he said he never prayed for the auditorium. He never prayed for the flight. The aeroplane, jet plane. He never prayed for all the blessings that he wanted. Because why? Because they are in the mission of God. They are in the mission of God to the extent that the government of Bahamas have to borrow the auditorium to have all the meetings. That is how glorious they go. Today I want to tell you to ஏழ்மையான குடும்பத்தில் ஒரு ஊழியக்காரோட மகனாக இருந்தோம். ஏன் பெரிய ஆண்டவர்னு சொல்லி, ஆனால் அந்த ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோகமான நிலைமை இருக்கும்போது பைபிளில் ஆராய ஆரம்பித்தாராம். அவர் மத்திய மார்க்கு முக்கியமான நுழைவாது அது மற்ற புதிய ஏற்பாடை 12 வயசுல 7 வாட்டி படித்து உபவாசம் எடுத்து ஆண்டு வெளிப்பாடை கொடுத்து கடைசியில் அவங்க என்னன்னா அவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஆகி சொந்த ப்ரைவேட் ஜெட், சொந்த ஆடிட்டோரியம், இதெல்லாம் அவங்க ப்ரே பண்ண கிடையாது. அவர் ஒரு வார்த்தையால் இருந்தாலும் வேலை செஞ்சுட்டு 5 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் என்ன வேலை செய்கிறாங்க, இந்த காரியத்துக்காக எல்லாம் சேர்ந்து காரியத்தை தேசத்துக்காக செஞ்சாங்க. ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அரசாங்கமே இவங்களுடைய அந்த ஆடிட்டோரியமே ரெண்டில் எடுத்து தான் ஆக்டிவிட்டி செய்ய ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு வாழ்க்கை சர்ச்சில் உட்காந்து அல்லையா பாடி கை தட்டுறது வேலை இல்லை. இல்லைன்னா சுவிசேஷம் அங்கே போய் சொன்ன பிறகு சொல்கிறது இல்லை, சுவிசேஷத்தை நடைமுறையில் காட்டணும். புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. I want to conclude today. Later you can share the whole article 1, 2 and 3. What am I trying to tell? Dear church, preaching the good news is not talking. It's not talking. It is showing yourself in the public in whatever things that you do. You have to show to the people. Kingdom lifestyle or independency of the country of Malaysia are totally dependent on the church. This is a responsibility lies on the church. திருசபைக்கு ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்னன்னா, சுதந்திரத்தை மலேசியாவுக்கு நீங்க தான் கொடுக்கணும். உங்க கையில தான் இருக்கு. 63வது சுதந்திர நாள் வித்தியாசமான சுதந்திர நாள். ஏன்னா ஆண்டு உங்ககிட்ட என்ன பேசணும், என்ன செய்யணும், எந்த ஏரியாவில் திட்டம் தெளிவாக உங்க இடத்துல கருத்தை
பேசி கொண்டிருக்கார். நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாகும், உலகத்துக்கு உப்பாகும், உலகத்துக்கு விதையாகும், உலகத்துக்கு ஈஸ்டாகவும் நீங்கள் இந்த நாளில் இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. கர்த்தருக்காக நீங்கள் எந்திரிச்சு நில்லுங்க. Today I want to encourage and I want to tell you as a conclusion, the kingdom lifestyle or the independency of the country of Malaysia is totally depend on you, church. Totally depend on you. It's not depend on anyone. You are the one who is supposed to decide. And by simply being like a light, being a salt, being a seed and a yeast. I already explained to you what does it mean. So do that. Do that. I want you to be excited because in this tomorrow, 31st, celebrating 63rd Malaysian Independence Day with the title of Malaysia Prihatin, Malaysia Concern, concern for the people. I want you, church, to be concerned about this country. Do not just simply say, I pray and I tell good news. Get out of that mindset. You're supposed to be leading in all your mighty areas. I already told you the 13 areas and I already told you the 9 actions that you should do. So I hope you will do it for the Lord. Let's make a confession. If you agree with me. Follow after me. என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்னோட நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டீங்கன்னா, நீங்கள் என்னோட ஆமோதிச்சிங்கன்னா என்னோட சேர்ந்து நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன். என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். உங்கள் பேர் லூக் ராவண சந்தியாகோ. Confess and commit myself to be the light, salt, seed and yeast for this world, to bring true independence into my lovely country Malaysia. Amen. Okay. தமிழ் உலகம் நான் சொல்கிறேன். என்னோட சொல்லுங்க. நான் லூக் ராவண சந்தியாகோ அறிக்கை செய்கிறேன், இந்த மலேசியா தேசத்திற்காக வெளிச்சமாகவும் உப்பாகவும் விதையாகவும் ஈஸ்டாகவும் இருந்து இந்த தேசத்திற்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொண்டு வருவேன். ஆமென். So thank you dear church, thank you dear children. I love you all so much. I finish up with this last verse, Mark chapter 16 verse 5. Go ye to the world and preach the good news to all creatures. Do the preaching in your action, not in your words. Today I am passionate and I am so happy that God is talking to you, all of you Christians, on this wonderful time. As we are going to finish shortly, I pray that God is going to bless you. Video cameraman, please come. Daniel, come. We're finishing. Father, thank you for this wonderful time. Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor, we give you thanks. Thank you, Father, for this wonderful verse. Thank you, Father. Give us, Lord, Father, the time together. Thank you for this word. I pray that your grace and favor will rest remain. Continue to use. In Jesus' mighty awesome name. Lord, I pray for the independence of this country, the 63rd independence. Father, let the world, Father, see us in action. Let us be the salt. Lord, let us be the yeast. Let us be the light. And let us be the seed. Lord, thank you for this word. Holy Spirit, instill in their lives, Father, the goodness of God. Lord, let them understand the Article 1, Article 2, Article 3, and let them do it in Jesus' mighty awesome name. Yes. Okay, love you all so much, dear saints. Take care. Hope to see you again. Have a blessed day. Happy Independence, 63rd Independence Day of Malaysia.